నమస్కారం బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. మత్స్యకారుల సంఘం అధ్యక్షుడు ఆంజనేయులు ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ టీవీ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ. పటాన్చెరు నియోజకవర్గం అమీన్పూర్ మండల్ ఐలాపూర్ గ్రామం మత్స్యకారుల సంఘం గ్రామ అధ్యక్షుడు తలారి ఆంజనేయులు ఆయన సతీమణి మనవరాలు మోక్ష ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ న్యూస్ టీవీ ఛానల్ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ ఆయన చేతుల మీదుగా విడుదల చేయడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో తదితరులు పాల్గొన్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా ఎన్టీపీసీ పర్మనెంట్ టౌన్షిప్ లోని లలిత కళ తోరణంలో సచ్దేవా స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్స్ వార్షికోత్సవం బుధవారం రాత్రి ఘనంగా నిర్వహించారు. రామగుండం ఎన్టీపీసీ తెలంగాణ ప్రాజెక్టు సీజీఎం చందన్ కుమార్ సామంత్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి వేడుకలు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. Today just I meet this sir and he has a proud to have Dr. Sudhir Sachdeva group with 100% results in both SSC and inter board examinations. Out of 140 students or 6 extraordinary students of NCGPA and 47, that is 35% obtained 9 or more. Our intermediate students who have done our college a pride by securing 100% results. Smiti, General Secretary and the members NTPC Ramagundam. We are cordially welcome Shri Praveen Kumar Chaudhary sir, DGM HR NTPC Ramagundam. I welcome Shri Baba Salim Pasha ji, NBC Central member with a great pleasure. I extend a cheerful welcome to Shri Venkatesh Varlu, DGM HR EDC, Shri Allah Shashi Reddy, DGM TAD, our guest, special guest for today. All the dignitaries and officials from HR, ADC, TAD, EMD department, correspondents and headmasters of the township and nearby, our respectful parents, my esteemed teachers, all the children, my media brothers, all 25 of Sachdeva School of. I take immense pleasure to present the annual report of the school to apprise you all how the mission of Sachdeva School of Excellence and Junior College have materialized positively in the day-to-day working and through the voice of the discovery of excellence in the field of education. I like the moving, I like the moving, I like the moving, we like the moving, I like the moving, she like the moving, he like the moving, we like the moving. That's why I keep on, yes, that's why I keep on, yes, that's why I keep on doing what I'm doing, yeah. I like the moment, I like the moment, I like the moment, we like the moment, I like the moment, she like the moment, he like the moment, we like the moment, I like the body, he like the body, they like the body, we like the body. कहना कुछ भी पहले ही दे तू वार्निंग पार्टी चलेगी till 6 in the morning जी भर के नाच के थोड़ा सैंडल लाटी पुलिस बुला लेगी तो यहाँ पे कर लेगा हैंडल जिसको जान भारी फ्लोर पे नाचे
Audience, please keep clapping. Our chairman, Saurabh Sachdeva sir, is honoring Baba Salim Pasha sir with a shawl and memento. Indra sir and ma'am. Audience, please keep clapping. Kumar Singh sir with a shawl and memento. Sir. Now our beloved principal sir is honoring our special invitee Mr. Avish Kumar Pandey sir. Principal sir is honoring our special invitee Mr. A.V. M.K. Srinath sir. Ji who gained second place with 400 marks. Sir, हम लोग We wish a time for this little chance. They are collecting their medals from our CGM sir. Give her. 99 marks. So here is the father of A. Daksh from SKG who is here ready to collect and is waiting here to collect the prize. Audience, please clap to the children. I also request Vijay Kumar Singh sir to give medals and certificates to this 100 marks and bag first place. And Mithali, marks and student first place. P. Adya from 4th class, record 592 marks and student. Marks and student. Show me you could be the one.
Excellence tends committed to its quality education. We have been conducting knowledge fair extravaganza, the exhibits of all the subjects every year. The students are encouraged from this knowledge fair to achieve the top positions in various Olympiads, talent hunt exams, and innovative model projects competitions. Let's again allow some students to share their achievements in their own words. On the occasion of World Ozone Day, in the month of September 2024, our students participated in Best Out of Waste and Poster Writing, Drawing and Essay Writing competitions, in which 18 prizes were bagged by our star students. NTPC Hindi Bhasha organized competitions to observe Hindi fortnight, in which 5 prizes were bagged by our students. During the Save Energy, Save Future drawing competition conducted by ENP department NTPC for township schools, in which our vigilant students bagged 6 prizes. NTPC conducted a drawing competition on the occasion of festivals, and A. Vaishno class 9 of our school got first position in this competition. At Sadhava School of Excellence, sport is given a prominent place throughout the academic year. We are providing 1 hour martial art coaching daily by Mr. M. Srinivas, black belt in karate. Our students are participating in various tournaments organized by renowned sports authorities at state level, national level and international level. Many of our students are district champions, state champions, national champions and international champions. Let's again my privilege to allow my children to explain their achievements in their own words. This school is performing very well, and as I going through the speech of principal, and he was telling that not only in the academy, the people have participated in art and culture, games and sports, and different extracurricular activities, and their results also excellent. And you have shown probably some 40% students have achieved 10 out of 10 marks, 10 out of 10 points. And I hope that this school will continue this way. And I find some similarity here that we are also generating energy, and school is also bringing light to the light. So that way we are in the same business and same profession. So ladies and gentlemen, I like to say that this school, generally students are coming from our stakeholders family, and we are proud to say that this school is bringing change to their life. And I hope that this school will bring a lot of change to the life of the school, and they will perform well. I wish pray and I wish and pray to the God that this school give the excellent result in future also. Thank you very much.
ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తూ ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా మీడియా పనిచేయాలని రామగుండం ఎమ్మెల్యే మకాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ అన్నారు. గోదావరికని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో గురువారం బతుకమ్మ టీవీ 2025 నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ను రామగుండం ఎమ్మెల్యే ఆయన సతీమణి మనాలి ఠాకూర్తో కలిసి ఆవిష్కరించారు. సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు తెలియపరుస్తూ పేదలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందేలా చూడాలని, అలాగే సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి వార్తా కథనాలు అందిస్తూ బతుకమ్మ ఛానల్ దినదినాభివృద్ది చెందాలని కోరుకున్నారు. కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ మహంకాళ స్వామి, పెండ్యాల మహేష్, సాంబమూర్తి, బతుకమ్మ రిపోర్టర్ కంది నాగరాజు, సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. బతుకమ్మ టీవీ యాజమాన్యం ద్వారా మా సోదరుడు నాగరాజు, అంతర్గం సాయి ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు ఒక క్యాలెండర్, నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరగడం సంతోషంగా ఉంది. వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అందరికీ కూడా. మీరు వీక్షిస్తున్న వారందరికీ అదే మాదిరిగా బతుకమ్మ టీవీ ఛానల్ ద్వారా ఇది ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా మరి మంచిని, ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న మంచిని ప్రజలకు తెలియజేస్తూ, అదే మాదిరిగా ప్రజల కష్టాలను కూడా ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తూ ఒక వారధిగా పోతున్న ఈ బతుకమ్మ ఛానల్ ఇంకా ముందుకు కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తి కోరుతూ దీని వీక్షకులకు అదే మాదిరి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది. బతుకమ్మ ఛానల్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందుకుంటా దినదినము చాలా మంచి న్యూసెస్ కవర్ చేసుకుంటా, ద రియాలిటీ న్యూసెస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎవ్రీథింగ్ అప్డేటెడ్ గా ముందుకి సాగుతా ఉన్నాయి. ఈ ఛానల్ కి తమ్ముడు నాగరాజుకి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. గద్వాల ఇండోర్ స్టేడియం గ్రౌండ్ లో పాఠశాల విద్యార్థులకు సైన్స్ మరియు టెక్నాలజీపై అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వహించిన కలాం స్ఫూర్తి యాత్ర కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్ సంతోష్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంతో పాటు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు స్వయంగా తను కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడం జరిగిందన్నారు. అవుట్డోర్ నుంచి పవర్ సప్లై తీసుకుంటాము. ప్రెసెంట్ చిన్న ఫ్లక్చువేషన్ దాని గురించి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ తక్కువ ఉంది పవర్. అలాగే బస్ మొత్తం అలెక్సా కంట్రోల్ సార్. కెమెరాస్ పెట్టినా కానీ ఇక్కడ డివైస్ పెట్టినా కానీ మేము ఆటోమేటిక్ గా మన ఫోన్ లో చూసుకోవచ్చు. అంటే బస్ ని మనం కంట్రోల్ కూడా చేయొచ్చు సార్. మాడ్యూల్స్ కి సెన్సార్స్ ఎలా వర్క్ అయితే వీటిని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, బట్ బిహైండ్ సైన్స్ ఏంటి అవన్నీ మనం క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ప్రింటర్ ఆన్ చేయండి. ఇందులో ఏఐ కానీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి మనం చూపిస్తూ ఉంటాం. వస్తుంది సార్. కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఇప్పుడు శాటిలైట్ ఫోన్ అంటారు, ఐడియా ఉందా? దానికి టవర్ అవసరం లేదు, పైన శాటిలైట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో అది ప్రతి చోటికి రాదు సిగ్నల్. మనం శాటిలైట్ ఏ పొజిషన్ ఇక్కడ లాంచ్ చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గద్వాల్లో, ఈ గద్వాల్ వైపు ఆ శాటిలైట్ టవర్ ని తిప్పుతారనమాట. అంటే ఇప్పుడు మన టవర్ ఇక్కడ ఉంటే మనకు సిగ్నల్ వస్తుంది కదా, అలా కాకుండా వేరే చోట ఉంటే సిగ్నల్ రాదు. సో పైన శాటిలైట్ ని ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తారు వాళ్ళు, ఆ సిగ్నల్స్ రీడ్ చేసుకునేప్పుడు. దీని మూవ్మెంట్ తెలుసు. అవును. ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అలాగే డ్రోన్స్ లో అసలు మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, డ్రోన్ అసలు పైకి ఎలా ఎగురుతుంది, ఎంత టైం ఫ్లై అవుతుంది, దానివల్ల అప్లికేషన్స్ ఏంటి. శాటిలైట్స్ పైన ఎట్లా గ్లోబ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. చాలా మందికి అక్కడ ఇండియా ఉంది సార్, ఇండియాలో ఫేమస్ ఏంటి ఇవన్నీ అంత ఐడియా ఉండదు అనమాట. ఈ ఇయర్ లో చూస్తే ఇవన్నీ పైకి వచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి సార్. ఇందులో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అవును సార్, సబ్జెక్ట్ వచ్చి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా వస్తుంది సార్. హైదరాబాద్ ఏంటి అని చెప్పి బస్ ఒకటి చూపిస్తాము. అలాగే కొన్ని గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి సార్. అవి గేమ్స్ బౌండరీలో నుంచి బియాండ్ వెళ్ళకూడదు అనమాట. మన వాక్ కూడా దీనిలో చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా బస్ మొత్తం కూడా బౌండరీ పెట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం తిరగచ్చు. ఈ రెండు ఫింగర్స్ ఇలా టచ్ చేయాలి. వస్తుంది సార్. అది కంటిన్యూ మీద మీరు పెట్టాలి సార్. అక్కడ కంటిన్యూ ఉంది సార్, కార్తిక్ నాగపురి అని కంటిన్యూ. ఎంఈఓ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని వేదికను అలంకరించాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. కలాం స్ఫూర్తి యాత్ర
అంటే పేరులోనే చెప్తున్నట్టు అబ్దుల్ కలాం నుంచి స్ఫూర్తి పొంది మిజైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆల్రెడీ చెప్పినారు, మనకి ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉండేది. సో అబ్దుల్ కలాం గారి ఒక విజన్ ఏదంటే చిన్నప్పటి నుంచినే కూడా స్టూడెంట్స్కి ఇన్నోవేషన్ అనేది రావాలి అని ఒక ఉద్దేశం పెట్టుకున్నారు. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇప్పుడు కూడా ఈ ఫ్లో బస్ కూడా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ ఫ్లో బస్ అంటే దాంట్లో ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మీరు స్కూల్లో ఏమి చదువుతున్నారో ఆ చదవడం రియల్ వరల్డ్లో ఎట్లా యూజ్ చేయాలంటే ఎప్పటికీ కూడా ఓన్లీ థియరటికల్గా చదవకుండా మీరు థియరటికల్ చదివినది ప్రాక్టికల్గా డే టు డే లైఫ్లో ఎట్లా యూస్ అవ్వాలి అనే దాని మీద ఈ ఫ్లో బస్ అనేది కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు. సో మీరు కూడా ఇది చూస్తే నేను కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్, నా క్వాలిఫికేషన్ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి 21st సెంచురీలో ఇప్పుడున్న చేంజింగ్ ల్యాండ్స్కేప్లో ప్రజెంట్ మనకి టెక్నాలజీతో పాటు అప్గ్రేడ్ కావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్తో పాటు ఇట్లాంటి మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే పిల్లలకి క్యూరియాసిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇన్నోవేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చాలామంది పెద్ద పెద్ద హోదాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ ఇస్రో చైర్మన్ ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి చదువుకొని వెళ్ళినారు. సో గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదివినా కూడా ఎక్కడైనా మనం వెళ్ళొచ్చు అనేది ఖచ్చితంగా సాధ్యమవుతుంది అనేది మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఈ ఫ్లో దాంట్లో కూడా మీరు అందరూ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ ఏముంది, ఒక 2-3 నేను చూశాను. మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వర్చువల్ రియాలిటీ, ఇదంతా మనకి ముందు వెళ్తూ ఒక 10-20 ఇయర్స్ బ్యాక్, ఒక 30 ఇయర్స్ బ్యాక్ మొబైల్ అనేది లేకుండే మనకి. అప్పుడు మొబైల్ అంటే గొప్ప టెక్నాలజీ అని అనుకుంటుంటే, కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి చేతుల మీద కూడా మొబైల్ ఉన్నాయి, టచ్ స్క్రీన్ వచ్చినాయి, వీడియో కాల్ లాంటి సిస్టమ్ వచ్చినాయి. అలాగే ఇంకా గోయింగ్ ఫర్దర్ ఇంకొక 20-30 ఇయర్స్కి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, తర్వాత వర్చువల్ రియాలిటీ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, తర్వాత అది రియాలిటీ అవుతుంది. వర్చువల్ రియాలిటీ అంటే మనం ఎక్కడున్నా కూడా మనకి పక్కనే ఉన్నట్టు వర్చువల్ రియాలిటీ. ఆర్టిఫిషియల్ లెర్నింగ్, స్పెసిఫికలీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి మనం ఏది చాలా వర్క్స్ చేస్తున్నామో ఈ రొటీన్ వర్క్స్ అంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్ వచ్చేసి ఆ జాబ్ అన్ని అవే తీసేసుకుంటుంది. కాబట్టి మనకి ఫ్యూచర్ అంతా క్రియేటివిటీ, ఇన్నోవేషన్ ఏముంది అదే మనకి ఫ్యూచర్ ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఫ్లో వెహికల్ అనేది పెట్టింది. ఇది మనకి ఎంటైర్ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ 33 జిల్లాకి కూడా పోతుంది. ఇప్పుడు మన జిల్లాకి 5th or 6th డిస్ట్రిక్ట్ మనకు వచ్చింది. మన ఒకటే స్కూల్కి పోతుంది. యాక్చువల్లీ మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇది అందరికీ ఒక 3-4 స్కూల్కి కూడా తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో మీరు ఇదన్నీ దానిని ఉపయోగించుకొని జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చినామో వెళ్ళినామనేది కాకుండా ఈ టెక్నాలజీ మీద క్యూరియాసిటీ అనేది మీరు పెంచుకోవాలి. ఎట్లా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాలంటే, ఇండియాలో మనకి స్పేస్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఈ శాటిలైట్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక లాంచ్ చేసినప్పుడు అది ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది. ఆ ఫెయిల్యూర్ అయినాక అబ్దుల్ కలాం గారు తానే అంటే హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్గా వచ్చి ఆ ఫెయిల్యూర్ బాధ్యతను తనే తీసుకున్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు. తర్వాత అది ఫెయిల్ అయింది. అది అయినాక మళ్ళీ ఎలాగ సక్సెస్ చేయలేని తర్వాత 3-4 ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ అదే శాటిలైట్ని లాంచ్ చేశారు. లాంచ్ చేసినాక అది సక్సెస్ అయింది. ఈ టైం సక్సెస్ అయినప్పుడు మాత్రం ఆ క్రెడిట్ తన తీసుకోకుండా వాళ్ళు టీంలో ఉన్న లీడ్ ఎవరున్నారో వాళ్ళకి ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అని చెప్పినారు, వాళ్ళకి అంత సక్సెస్ క్రెడిట్ ఇచ్చినారు. అంటే అబ్దుల్ కలాం గారి ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే లీడర్షిప్ అన్నప్పుడు మనం ముందు ఉండాలి, యాజ్ ఎ టీమ్ స్పిరిట్లో వెళ్ళాలి అనే వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. సో అదే ఉద్దేశంతో మనం అబ్దుల్ కలాం గారి లాగానే మీ దాంట్లో కూడా ఎవరైనా మంచి స్థాయికి వెళ్తారని నేను అనుకుంటూ ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ కూడా ఈ ఫ్లో సిస్టమ్ ఉపయోగం పెట్టుకొని ఇన్నోవేషన్ మైండ్ సెట్ తర్వాత క్రియేటివ్ మైండ్ సెట్ పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటూ అందరికీ కూడా నమస్కారం అందించారు. కలాం గారి స్ఫూర్తితో స్థాపించినటువంటి ఈ సంస్థను కలాం గారి యొక్క కళలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఒక మంచి స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి అంశాలను ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్ళి మీరు కూడా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం లోపల రాణించాలని, ఈ ప్రాంతం నుంచి కూడా గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు రావాలని చెప్పేసి మీ కళ ఏదైతే ఉందో, ఆశయం ఏదైతే ఉందో అదేవిధంగా కలాం స్ఫూర్తి యాత్ర అంటే కళలు కన్నా అంటే ఏది కళలు సహకారం కావాలో ఏ కళలు కన్నా ఆ సహకారం కావాలనే ఉద్దేశంతో కలాం గారి పేరు మీద పెట్ట స్ఫూర్తి యాత్రకి ఇక్కడ మీరందరూ కూడా ఆహ్వానించబడినారు. ఎందుకంటే నాకు చాలా
నచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ మధులాష్ బాబు అనే పిల్లాడు అతి చిన్న వయసు 25 years రాత్రి నాకు 9 o'clock వచ్చినాడు. 9 o'clock వచ్చి ఈ యాత్ర గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకమ్మా ప్రతి అంటే డిస్టిక్ని ఒకటే దగ్గర చేయాలని మేము అనుకున్నాం అంటే అట్లా కాదమ్మా. రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఏరియా, రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న మా పిల్లలు కూడా మంచి చదవాలనే ఉద్దేశంతో మీరు ఏ విధమైన వాళ్ళ కలాం గారితో పేరు మీద ఏ విధమైన స్ఫూర్తితో మీరు తీసుకున్నారో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయం చేయాలంటే అన్ని రూరల్ ఏరియాలో కూడా పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇమ్మీడియట్గా 3 స్కూళ్ళని పిలిపించి ఇక్కడ ఒకటే దగ్గర మేము అసెంబ్లీ చేసి ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు అందరూ కూడా కష్టపడిన గౌరవ టీచర్లకు, ఎంఈఓలకి, డిఓ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. లేదు అంటే ఈరోజు ఈ పిల్లలకి ఎంతో డెవలప్ అయినాక మీరందరూ కూడా ఎడ్యుకేషన్లో రావడం జరిగింది. ఈరోజు చాలా అభివృద్ధి చెందింది. భారతదేశం అనేది చాలా అభివృద్ధి చెందుతూ నిత్యం కూడా ప్రపంచ దేశాలకు పోటీ పడే విధంగా ఈరోజు మీ అటువంటి వారు అంటే మీరు ఏ విధంగా పెద్దగా ఏ విధంగా మీరు అభివృద్ధి చెందుతున్నారో దేశాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత మీ మీద పెట్టుకొని దేశ అభివృద్ధికి మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఎంతో దేశ అభివృద్ధికి మీ వంతు సహాయం చేస్తూ ఈరోజు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మనదొకటి. మళ్ళీ ఇటువంటి యాత్రలు రావడం వల్ల ఇన్నోవేటివ్గా అంటే ఏదైనా భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలు జరగల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఈరోజు మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు ముందుకు పోతున్నాయి. ఒక 100 మంది పని చేసేది కూడా ఒక కంప్యూటర్ ఒక సిస్టమ్ చేసే పనికి వస్తుంది ఈరోజు. అందుకొరకే ఇటువంటివి ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. విజ్ఞానం అనేది ఎంత తెలుసుకున్నా తక్కువనే, ఎంత చేసుకున్నా ఇంకా మనం ఏదో విధంగా కొంత తక్కువనే పడుతుంది తప్ప ఇంకా దానివల్ల ఇంకా చాలా తెలుసుకోలేదు అవసరం ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా దీన్ని మీరందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఎందుకంటే ఏదో వచ్చింది పోయింది అనేది కాకుండా కొంత ఒక 50% అన్నా బాగా తెలుసుకునే విధంగా మీరందరూ కూడా ఓపికతో ఈ వాళ్ళు ఏ విధంగా కష్టపడి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చినారో వాళ్ళ ఆ ఫ్లోని ఖచ్చితంగా సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళ టీం కూడా ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు. మీరు సక్సెస్ఫుల్ కావాలి. ఇంత చిన్న వయసులో కూడా ఎంతో బాధ్యతాయుతంగా పిల్లల అభివృద్ధి కొరకు మీరు పాటుపడడం మీకు ప్రత్యేకంగా నా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే చాలామంది ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఇష్టపడరు. మీరు చేసిన మీకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ధన్యవాదాలు. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలని 34 12వ డివిజన్ కార్పొరేటర్లు దొంత శ్రీనివాస్, బొడ్డు రవీందర్ సూచించారు. గోదావరికని పరశురాం నగర్లోని మార్గదర్శి విద్యావిహార్ స్కూల్లో పాఠశాల వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ లక్కాకుల తిరుపతి జయంతిని పురస్కరించుకుని ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కార్పొరేటర్లు స్వర్గీయ తిరుపతి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళి అర్పించారు. చదివే పాఠశాలలో ప్రతి విద్యార్థులు వాళ్ళు చేసే పనులలో కూడా పెద్దసారు ఈరోజు మనం సంతోషించాలో గర్వపడమైన రోజుగా సంతోషపడే రోజు అనేది అర్థంగాక పోతుంది. ఈ అరే పొడుగున్నాడు ఎనుకున్నాడు అన్న చూసుకున్నాను మెల్ల ఒక్క నిమిషం మీరు ముందు రండి సార్. మీరు ఆయన చూపించండి మనకి అన్న. మీరు మామూలుగా చూసుకుంటారా అండి అన్ని మేము చేయకండి. ఏం చేస్తారు మేము గిఫ్ట్ ఒకటి కానీ కదా అందరి తరఫున గిఫ్ట్ ఇవ్వమంటే ఇద్దాం కానీ కొనుడంటే పోలు కలిపి కదా గిఫ్ట్ ఇద్దాం.
టేబుల్ మొత్తం బైక్ రైడ్ గడ్డ మీద మన లంకాపురం తిరుపతన్న మార్గదర్శి స్కూల్ స్థాపించి ఎంతో మందికి మార్గదర్శకుడై ఉన్నత స్థాయిలోకి ఎదగాలని మా ఏరియా పిల్లలని చెప్పి చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్ది వారు మాత్రం మన మధ్యలో లేకుండా పోవడం చాలా బాధాకరం. గొప్ప వాళ్ళు కూడా వారు ఎప్పుడు కూడా తొందరగా పోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు చేసినటువంటి మంచిని మిగతా వారికి ఆదర్శంగా ఇవ్వడానికి, వారి లోపల మంచిని గ్రహించడానికి ఆ భగవంతుడు మంచులను ఇక్కడ ఎక్కువ కాలం ఉంచడం చెప్పడానికి మరొక నిదర్శనం ఈ తిరుపతన్న గారి మరణాన్ని మనం చూడడం చాలా బాధాకరం. కాకపోతే వారితోటి మాకున్నటువంటి కొన్ని సందర్భాలు చూస్తే నాకు ఇప్పటికి కూడా మా తిరుపతన్న ఆ పక్కపొట్టే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, కరోనా కష్టకాలంలో ఇక్కడ ఏ ఒక్కరు కూడా ధైర్యం చేయకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి పూర్వ విద్యార్థుల సహకారంతో మన లంకాపురం గవర్నర్ అదేవిధంగా దీపక్ తిరుపతన్న వీళ్ళందరూ కూడా ఈ స్కూల్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా మేము భోజనాలు పెట్టిస్తాం, మీరు ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పి మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన తర్వాత నన్ను కానీ శ్రీరన్నని కానీ రాజన్నని కానీ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడంతో పాటుగా మేమే ఇక్కడ మీరు చేసినటువంటి సేవకు మేము స్ఫూర్తి పొంది మా డివిజన్లో కూడా నిరంతరం నిరుపేదలకు నిత్యాన్న ప్రసాదం కార్యక్రమానికి స్ఫూర్తి మా తిరుపతన్న ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తాం. కాబట్టి ఒక రూపంలో ఆ తిరుపతి దాంట్లోకి వచ్చేసి మాకు ఆ సేవా కార్యక్రమం చాలా ఆ డిజిటల్ అనేకంగా చనిపోయినా ఏది వచ్చినా కానీ మళ్ళీ ఇంకా విషయం ఏంటంటే మాకు అనుకోని ఆ పిల్లలు ఈరోజు తిరుపతి సంతోషం కోసం పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా నా శిరసు వంచి నమస్కారం చెప్తున్నా. ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు. అన్నగారు లేని లోటు మీరు తీసుకున్నారంటే ఇక్కడ నుంచి మేము దేనికైనా మా పొద్దుదైనా మేము మా యుగేందర్ సార్ అయినా మేమందరం కలిసి మీకు కమ్మి కట్టుగా ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ అన్నగారికి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు, జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అన్నగారికి ప్రత్యేకంగా. శ్రీ మార్కండేయ పద్మశాలి సేవా సంఘం కుల బాంధవులకు రామగుండం ఎమ్మెల్యే మకాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు గురువారం గోదావరికని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో శ్రీ మార్కండేయ పద్మశాలి సేవా సంఘం అంతర్గాం మండలం నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ను రామగుండం ఎమ్మెల్యే మకాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ ఎమ్మెల్యే సతీమణి మనాలి ఠాకూర్ తో కలిసి ఆవిష్కరించారు. పద్మశాలి కుల బాంధవుల అధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్ తర్వాత వారి యొక్క కమిటీ సభ్యులు ప్రతి గ్రామానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు చేయడం సంతోషం. కుల బాంధవులందరికీ అదే మాదిరిగా రామగుండం నియోజకవర్గ బంధువులందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం అత్యున్నత స్థాయిలో అనుకున్నట్టుగా మంచి జరగాలని చిరునవ్వుతో ఆరోగ్యంగా మీ వ్యాపారాల్లో అదే మాదిరిగా వ్యవసాయంలో ఈ ప్రభుత్వం సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని సహకరిస్తూ అర్హులైన వారి
స్వీకరిస్తూ ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమానికి ప్రజల వద్దకు తీసుకునే దాంట్లో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని పేరున మీ అందరినీ కోరుతూ అందరికి కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదాలు. రామగుండం నియోజకవర్గం అన్ని రంగాల అభివృద్ధి చెందాలని రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కంసిన రాజ్ ఠాకూర్ కోరుకున్నారు. ఈ మేరకు గురువారం గోదావరికని కోదండ రామాలయంలో అయ్యప్ప స్వామి శివాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యేకు పూర్ణ కుంభంతో ఆలయ కమిటీ అర్చకులు స్వాగతం పలికారు. సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఆలయంలో భక్తులను ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ వారి సమస్యలను తెలుసుకుంటూ ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. दक्षिणायने हिमवन्तरदो पुष्यमासे शुक्लपक्षे अद्यतिथ्यायां दशम्यायां मध्यवासरे गुरुवासरे शुभवासरे श्रीमदः काश्यपसुगोत्रो भोस्य यजमानस्य मक्कान् सिंह राष्ट्रकुर्णमदेस्य धर्मपत्नी समेतस्य मलालिनामदयाः सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजययायुरारोग्यैश्वर्यासिद्ध्यर्थं सकलाभीष्टफलसिद्ध्यर्थं रामचन्द्रसिद्ध्यर्थं प्रातःकालसमये रामचन्द्रात्मजमप्रमेयं श्रीमरौकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुभोहमरविन्ददलाय धाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ध्यानं समर्पयामि. ओम श्रीरामाय नमः रामभद्राय नमः रामचन्द्राय नमः शाश्वताय नमः राजीवलोचनाय नमः श्रीमते नमः राजेन्द्राय नमः रघुपुङ्गवाय नमः जानकी वल्लभाय नमः जयित्राय नमः चितामित्राय नमः नमोदाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदान्तवेद्याय दिवेव दक्षिणादं तद्विप्रादो विपन्यवो जाग्रवां तत्सविन्दरे विष्णो यत्परमं पदं ओम नारायणाय प्रदन्य साहिने नमोऽस्यो कामेश्वरो वैश्वरो ददातो वेदाय वैश्वरणाय महाराजाय मातने धर्मे विदां देवी धर्मकामार्थसिद्धे पुत्र पौत्र धनधान्यम् अस्तिष्वाजा प्रजानां उन्नत पद सिद्धिस्तु दिनदिन आरोग्य सिद्धिस्तु. అందరి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. నమస్కారం నమస్కారం. నేను 9:30 నుంచి వెయిటింగ్. आश्चर्येन्द्रिये प्रतिष्ठति నందస్వామి రావాలి. శ్రీ స్వామి శ్రీ స్వామి. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.